ਭਰਜਾਈਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਕਦੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। आज शाम हो चुकी है। इस टाइम के ऊपर मैं सुबह का इतनी ज़्यादा टेंशन, दोपहर का 2 बजे का दिमाग ख़राब हुआ है। ठीक है, शाम हो गई, मैंने अभी तक व्लॉग शुरू नहीं किया था, इसी वजह से शुरू नहीं किया था। बस एक ऐसी सिचुएशन बनी, आप लोगों को बहुत से लोगों को पता तो चल गया होगा, लेकिन यह है कि पता नहीं तक माँ जी को पता है कि नहीं। ठीक है, पहले उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि वो डाइटिंग कर रही हैं, तो इस वजह से भी वो डाइट रूटीन पूरी की पूरी चेंज हुई है, तो इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब थी। अभी बस थोड़ी देर पहले उनकी मेडिसिन लेके आया, और अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैं तो इतनी ज़्यादा मतलब वीडियोज़ नहीं देखता, और मुझे पता क्या चल रहा है, मुझे यूके से एक मेरा जानने वाला बंदा, ठीक है, वो मुझे एक वीडियो का URL शेयर करता है, कहता है कि भाई ये वीडियो आपने देखी है, ये क्या चल रहा है सीन। ठीक है, तो जैसे मैं वो वीडियो का लिंक ओपन करता हूँ तो वीडियो किन की निकलती है आपको पता ही है। ठीक है, और वीडियो के अंदर फिर वीडियो तो चलो ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर जो बातें होती हैं, अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ कि क्या क्या बातें हो रही हैं, समझ से बाहर है। और अभी मैं व्लॉग भी घर से बाहर निकल कर शुरू कर रहा हूँ, मैं घर के अंदर वीडियो शुरू नहीं कर रहा। ठीक है, उसके अंदर जो बातें हो रही हैं, बस यार अब समझ से बाहर है कि मैं अभी तक मुझे नहीं पता कि माँ जी को पता है कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है, अगर मुझे पता लग सकता है तो उनको भी पता होगा, उन तक भी किसी न किसी ने बात पहुँचा दी होगी। लेकिन अब मैं ये चाह रहा था कि माँ जी को अगर पता है तो मेरे से बात करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे से बात नहीं की। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद उनको ना पता हो, और ये भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास अभी दोस्त बैठे हुए थे तो मैं अंदर नहीं गया था, मुझे कोई घंटा 1.5 घंटा हो गया, तो मैं बैठक में बैठा हुआ था। तो अभी बस जाते हैं घर। ठीक है, और देखते हैं, नहीं माँ जी अगर शेयर करती तो फिर मैं उनसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी कि ज़्यादा तप चढ़ी हुई, इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, जो सीन होगा मतलब अखीर हो गया यार, मतलब ये बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं चीज़ें। चलो अभी अंदर चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ एक गल का पता ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦਈ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਆ ਸਬਰ ਨੂੰ ਅਜਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਦਾਂ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ? पूरे की पूरी वीडियो भी बनी सी, ठीक है, पूरा व्लॉग भी अपलोड आ। मैं अगर एक लफ्ज़ भी मैं कोई गलत आख्या हो, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लफ्ज़ आखे सी, उन तो इलावा मैं तीसरा लफ्ज़ तो मैं कोई गल ही नहीं सी कीती है। ठीक है, तो मैं ऐसा की कह दिता सी ਜਿਹੜਾ ना ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਖੜੋਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਰੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਸੁੱਟਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਦਸੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਧੋਤੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਨ ਪਕਾ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਧੋਈਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਧੋਈਦੇ ਨੇ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਮੂਦਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਲੋੜ ਆ ਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਾਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲੋਂ ਗੋਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਾਮੀ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਮੀ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀਆਂ,
ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਕੇ ਛਿੱਬੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਨਾਣ ਸਾਡੀ ਐ, ਨਨਾਣ ਸਾਡੀ ਐ। ਨਨਾਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੈੜੀ, ਉਹ ਭੈੜੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੀ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਨਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਪੇਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੱਕਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਗੀ ਗੇੜਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਚ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਣ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਕਦੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਰੋ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੂਹਾ ਢੋ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ 3 ਬਾਅਦ ਹੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਦਾ ਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕਮਾਨੇ, ਆਪਦਾ ਖਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 10 ਚੰਡਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੂੰ 10 ਚੰਡਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ। ਆ ਲੈ ਫੜ, ਆ ਲੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ, 100 ਵਾਰੀ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਹ ਮਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਮਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਤੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਖਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬਸ ਹੁਣ ਖੇਡਦੀ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਵਹਦ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ। ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਪੂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਮਾ ਖਾਣਾ, ਪੁੱਪੂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਪਕਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗਿਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਦਾ ਗਾਂ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਇਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧੀਏ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਘਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਰਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪੈ ਗਈ, ਸਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੈ ਗਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਪਈ, ਹਾਂ ਪਈ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰੇ ਤੇ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ। ਹੌਸਲਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬਸ ਕੰਧ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾ ਖਾਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਨਹੀਂਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਲੋਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ, ਦਿਲ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤਰਵਾਣ ਨਮਕ ਪਲੀਤ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਖੂਨ, ਸਾਡੀ ਵੱਲ, ਸਾਡੀ ਅੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਤਰੇ ਨਮਕ ਪਲੀਤ, ਦੁੱਧ ਤਰਵਾਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਲੀਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਪਲੀਤ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦਾ ਬਸ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਰੋਣ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਰੋਈ ਤੇ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਵਾ, ਰੋਣ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਰੋਈ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਤੱਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਣ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਐਂ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਪਲੋ ਏ ਪਿਪਲੋ ਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਰਣ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਹੈ ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦੋ, ਹਾਂ ਜਰੀਏ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਆਪਦੀ ਜੂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਫਰੈਸ਼। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੰਢਾਂ ਬਜੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਵਿਖਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਰੋ ਲਓ। ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨੰਗਾਈ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗਾਈ, ਨੰਗਾ ਲੈ। ਯਾਰ ਮਾਈ ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਉੱਠੋ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣਾ WhatsApp ਤੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਛਾੜਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਿੰਟ मारो, उठो, फ्रेश हो, कपड़े शपड़े चेंज करो, ठीक है जी। आज का भी लोग यहीं पे करते हैं, ठीक है। माँ जी की अपसेट हो रही चीज़ है, माँ जी को लेके चलते हैं बाहर, थोड़ा उनको फ्रेश करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद हो जाएगा सब सेट, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਚਿਲ ਫੇਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿਲ ਫਿਰੋ। ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਲੀਏ ਅਗਲੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਧੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੱਭਿਆ, ਹੁਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੇ ਲੱਭਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਹ ਕੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲੀ ਵੈਲੀ, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨਾ ਦੇਵੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਰਜਾਵੇ ਰੱਬ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆਮੀਨ।